Right. In the previous session, we discussed about the exception. We clearly discussed that java.lang.object. Java.lang is a package and object is a class. From this class, one of the class is extracted, that is throwable, guys. And from the throwable class, one class is extracted, that is exception. And from the exception class, we have extracted many exception classes, guys, like arithmetic exception, number format exception, array index out of bound exception, null pointer, null pointer exception. And at the right side, ఎవరైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పండి అమ్మ జాయినింగ్ లో. లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్. రైట్. Right. And from the exception class, few more exception classes has been extracted. That is, what guys that is? Admit. That is, this is hiding the things, guys. Right. Right. Now, this at the right side, we have few more classes, guys, like IO exception, interrupted exception, class not found exception, SQL exception. Now, coming to the straight point, sir, all these are the subclasses of which class, guys, please? Which class? Exception class. From this, we can say that exception is the super class for all the exceptions in Java. Now, this already we learnt in the previous session, guys. Now, my question is, sir, why they are categorized into two types, like unchecked exceptions and checked exceptions? What is the difference between the checked and unchecked? Let's these things to be concentrated today, guys. Before understanding about checked and unchecked, in the previous session, we have covered one exception, that is arithmetic exception. Covered or not, guys, please? Yes, sir. Right. The second exception is number format exception. It is also covered. And the third exception is array index out of bound exception. This is also covered. Now, in the previous session, we covered about these three exceptions, guys. Arithmetic exception, number format exception, array index out of bound exception. Okay. These three exceptions we covered using multiple catch blocks as well as single catch block. Now, all these three exceptions are comes under, yeah, please, guys. All these three exceptions comes under unchecked or checked exceptions. Checked. Unchecked exceptions. They are a part of, just see, yes. What are they are part of which exceptions, guys? Checked or unchecked? Unchecked exception. Unchecked. Let's try to open the previous program, guys. D drive. That's two errors in this EXP3. Let me open this code and let me figure out, guys. Sir, I removed all the try blocks. Okay, I'll save as this file, guys. Save as some. I'll save as this file. exp4.java. Listen carefully. Hope it is visible to you, right? Yes, sir. Right. I removed all the catch blocks and try blocks. Yes, Of sir. course, I removed the finally block. This is a plain program. And the class name I'm given as exp4. This is static method. Main method. Right. Is there any exception handling code here, guys? Please let me know, guys, please. No, sir. This is No, sir. simple. I'm not handling any exception, right? Do you agree with me or not, guys, please? Yes. Yes, sir. Now, this is a plain program. I did not handle any exception. But there is a chance of get an exception in this program or not, please. In this Yes, program, sir. there is a chance of getting arithmetic exception. There is a chance of getting number format exception. Of course, there is a chance of getting array index out of bound exception also.
But am I handled by using try and catch blocks, guys? No, sir. No No, exception sir. handle. Just it is a plain program. Right. Saved the program as exp4.java and I've been open the command prompt, guys. And our program is present as a part of D drive, CD batch 2, CD errors. In this, our file name is Java C. What is our file name, guys? Please. EXP4. exp4.java. Right. That Java. Now, as a part of our first program, right. Right. Now you are able to see two things, guys. Right. One, you are able to see the program as well as the code, right? Yes. Yeah. Now, Yes. yeah. Now what I'm trying to do, sir. Just I want to run the program as Java EXP4, guys. Now I pass it 10, otherwise 100, and otherwise 1095. What is the output I will get, guys? What is the output I will get in this program? ARGS of 0 is stored with 10 and ARGS of 1 is stored with 5. 10 by 5 is what is the answer, guys? 2. 2. There is no exception, right? Yes, sir. sir. The program is executed successfully. Program started, result is 2, end of the program, right? Now, right. Again, I will compile for your better understanding, guys. I'm trying to compile this program. Listen, everyone, please listen, guys. Now, once again, I'm trying to compile the same program, Java C. The program name is EXP4. Is the compiler giving any error to handle arithmetic exception or number format exception or array index out of band exception? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కంపైలర్ ఈ 3 ఎక్సెప్షన్స్ లో ఏదో ఒకటి హ్యాండిల్ చేయమని మనకి ఏమైనా కంపైలర్ చెప్తుందా? ఏమి చెప్పట్లేదా అండి కంపైలర్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ Nothing. చేసింది. The compiler is saying nothing to the programmer to handle the arithmetic exception or to handle the number format exception or to handle the array index out of bound exception. Are you getting us, please? అంటే కంపైలర్ Yes. మనకి sir. ప్రోగ్రామర్ కి సో అండ్ సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయని మనకి ఏమి చెప్పట్లేదు. బట్ నా క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగానండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Yes. ఉంది సార్. ఎవరికైనా జాయినింగ్ లో ప్రాబ్లం ఉందా? ఒక్క నిమిషం సంబడి. Right. Okay. Now, compiler is not giving any chance to us. ఆర్ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నా అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది 0 వాల్యూ ఇస్తే. ఒకవేళ మన నెంబర్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 2 వాల్యూస్ కన్నా తక్కువ పాస్ చేస్తే అరే ఇండెక్స్ అయినా కూడా ఎర్రర్ రావట్లేదు. బట్ రన్ చేయండి, చూడండి. వాల్యూస్ ఇస్తే ప్రాపర్ వాల్యూస్ ఇస్తే ప్రాపర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా ఇంప్రాపర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను 0. వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ విల్ బి రైజ్డ్, గైస్? Arithmetic. అర్థమెటిక్. బట్ హ్యాండిల్ అయిందా అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ అండి? Normal termination. Quite naturally abnormal termination. Do you agree with me or not, guys? Yes. Yes, sir. Abnormal. ఎందుకంటే ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ లేవు కాబట్టి. మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు? బికాస్ 10/0 is Arithmetic undefined exception. value. Division plus. Arithmetic exception. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ రన్ చేశాను. అన్ని ఒకలానే అనిపిస్తాయండి క్లాసెస్, బట్ మీనింగ్ చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 10 ఏబిసి అని పాస్ చేశాను, లేకపోతే సమ్ 10 సమ్ వెంకట్ పాస్ చేశాను. వెంకట్ అనే వాల్యూని ఇంటీజర్ వెంకీ అని కన్వర్ట్ రాశాను. వెంకీ అనే వాల్యూని ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చా అండి? No, sir. మాట్లాడండి అమ్మా. చేయలేదు. No. రైట్. అప్పుడు ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి అండి? నెంబర్ ఫార్మాట్ Number format ఎక్సెప్షన్. Exception. అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్, నార్మల్ టర్మినేషన్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అని ప్రింట్ అవ్వలేదు. Abnormal termination. Abnormal Abnormal. termination. Excellent. Now, Java space exp4. I'm not passing any values.
యాక్చువల్లీ we need to pass how many values guys? Two values. Two ఒక్కటి values. కూడా వాల్యూ పాస్ చేయట్లేదు. అప్పుడు ఏం Array index ఎక్సెప్షన్ out of వచ్చింది? bound. Array అంటే index రన్ out. టైమ్ లో వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే రన్ టైమ్ లో ఎర్రర్ వస్తే మనకి ఎర్రర్ వచ్చిందని తెలుస్తుంది, కానీ కంపైలర్ మాత్రం ఈ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని ఏమన్నా ప్రివెన్షన్ చెప్తుందా? బాగా వినండి. No, కంపైలర్ కి JVM కి చాలా డిఫరెన్స్ అవుతారు. జావాసి అని వాడితే కంపైలర్ మనకి ఏమన్నా ప్రికాషన్ ఇస్తుందా? ప్రికాషన్ అంటే ఈ ఎర్రర్ వచ్చే No. ఛాన్స్ ఉంది, ప్లీజ్ ట్రై టు హ్యాండిల్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ అని ఏమన్నా మనకి ఒక మెసేజ్ ఏమైనా ఇస్తుందా మనకి? No. No, sir. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, చెక్డ్ అయినా అన్చెక్డ్ అయినా రెండు రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అండి. ఇప్పుడు అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ మనకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని కంపైలర్ ఏమైనా మనకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ ద్వారా ఏమైనా చెప్తుందా? ఈ ఎర్రర్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనే ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, దయచేసి ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేయండి అని ఏమైనా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందా? కంపైలర్ No, ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. పోనీ నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, హ్యాండిల్ చేయండి అని కంపైలర్ ఏమైనా ఇచ్చారా? No. No, sir. No. పోనీ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బాండ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, హ్యాండిల్ చేయమని చెప్పారా? అంటే No, sir. నాట్ ఓన్లీ అరే ఇండెక్స్ గైస్, నల్ పాయింటర్, ఈ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ లో ఉన్న ఏ ఎక్సెప్షన్ గురించి కంపైలర్ మనకు ప్రియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు. ఈ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, మీరు హ్యాండిల్ చేయండి అని ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు. మీకు ఒకవేళ ఇష్టం అనిపిస్తే హ్యాండిల్ చేయండి, మీకు ఇష్టం లేకపోతే హ్యాండిల్ చేయకపోండి. హ్యాండిల్ చేస్తేనేమో ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా నార్మల్ గా టర్మినేట్ అవుతుందా, అబ్ నార్మల్ గా టర్మినేట్ అవుతుందా? Normal మాట్లాడట్లేదు. termination. No. నార్మల్ ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే నార్మల్ టర్మినేషన్, అబ్ నార్మల్ టర్మినేషన్? Abnormal termination. Abnormal ట్రై termination. క్యాష్ బ్లాక్స్ తో రాస్తే Normal termination. ఒకవేళ ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ లేకుండా రాస్తే నార్మల్, అబ్నార్మల్? Abnormal termination. Abnormal termination. ఇది క్లియరా కాదా అండి? అంటే Clear. ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ గురించి ఏం అర్థమైంది సార్ మీకు? వెరీ వెరీ సింపుల్ థింగ్ గైస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను, ఎంత సింపుల్ అంటే ఈ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ మన ఇష్టం అండి. ఇట్స్ యు ప్రోగ్రామర్ విష్. ఇఫ్ యూ హ్యాండిల్ ఇట్, యూ హ్యాండిల్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఇట్, యూ డోంట్ హ్యాండిల్. మీరు ట్రై క్యాష్ లో రాయమని ఎవరు ఫోర్స్ చేయట్లేదు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఈవెన్ Clear, కంపైలర్ sir. కూడా మీకు సజెషన్ ఇవ్వట్లేదు, హ్యాండిల్ చేయి బాబు, ఇది హ్యాండిల్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుందని కూడా ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు. కాకపోతే ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అయినా చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అయినా ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేస్తేనే ప్రోగ్రామ్ నార్మల్ గా టర్మినేట్ అవుతుంది ఎర్రర్ వస్తే. ఓకేనా? ఎర్రర్ Yes, వచ్చినా sir. కూడా నార్మల్ గా టర్మినేట్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ ఎర్రర్ రాకపోతే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా నార్మల్ టర్మినేషన్ కదా. రన్ టైమ్ లో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. 10.0 అని ఇచ్చాను, 10.2 అని ఇచ్చాను. ఇది నార్మల్ టర్మినేషన్, అబ్ నార్మల్ టర్మినేషన్ అండి? Normal termination. Normal ఎందుకు సార్ మరి termination. ఇది ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ రాకపోయినా నార్మల్ టర్మినేషన్ ఎందుకు అయింది సార్? Error occur కాలేదు కాబట్టి. ఎర్రర్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఎర్రర్ రాకపోతే ఎక్సెప్షన్, ఎర్రర్ అంటే ఇక్కడ రన్ టైమ్ ఎర్రర్, ఎక్సెప్షన్ రాకపోతే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా నార్మల్ గానే టర్మినేట్ అవుతుంది. కానీ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా కూడా నార్మల్ గా టర్మినేట్ కావాలంటే వి నీడ్ టు యూజ్ విచ్ బ్లాక్ గైస్ ప్లీజ్? ఏ బ్లాక్స్ రాయాలి? Try catch block. ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాయాలి. ఇది క్లియర్ కదా? బట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ కి ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేయండి అని ఎవరైనా ప్రియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారా? ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా No, sir. No No. one. ఎవ్వరు, sir. నో వన్ ఈస్ గివింగ్ ప్రియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైస్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. దిస్ ఈస్ ప్రోగ్రామర్స్ రిస్క్ గైస్, ప్రోగ్రామర్స్ రిస్క్. మీరు ప్రోగ్రామర్, మీరు హ్యాండిల్ చేస్తా అనుకుంటే హ్యాపీగా ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేయండి, హ్యాండిల్ చేయాలనుకున్నా వదిలేసేయండి. క్లియరా కాదా అండి? ఇప్పుడు అన్చెక్డ్ sir. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ప్లీజ్? Clear, sir. ఇది ఎలా ఉందంటే, మన వరంగల్లో ఒక ట్రాఫిక్ రూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారండి. హెల్మెట్ ఫర్ బైక్ రైడర్స్, హెల్మెట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అన్నారు. హెల్మెట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అంటే మన హెడ్ హెల్మెట్ ఉంటుంది కదండి బైక్ రైడ్ చేసేటప్పుడు. అంటే పెట్టుకునే వాళ్ళు పెట్టేసుకుంటారు హెల్మెట్, పెట్టుకునే వాళ్ళు పెట్టుకోరు. బట్ ఎవరైనా అబ్జెక్ట్ చేస్తారా మిమ్మల్ని పెట్టుకోలేదు అని?
ఆప్షనల్ చేసినప్పుడు రూల్. No, sir. ఈ అన్చెక్డ్ కూడా ఆప్షనల్ అండి. మీరు హ్యాండిల్ చేస్తే హ్యాండిల్ చేయండి, లేకపోతే లేదు. క్లియరా కాదా? But do remember, guys, checked exceptions are not like that. These checked exceptions must be handled by using try and catch block. ఒకవేళ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఏదైనా కావచ్చు అండి. ఐఓ ఎక్సెప్షన్ కావచ్చు, ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ కావచ్చు, క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కావచ్చు, ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెప్షన్ కావచ్చు, రిమోట్ ఎక్సెప్షన్ ఫ్యూచర్లో చాలా వస్తాయండి. ఇలాంటి చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి చెప్పండి అండి ప్లీజ్. ఏం చేయాలి? We need to write చేయాలి? try catch blocks మస్టా compulsory. మస్టా ఆప్షనల్ అండి. Must. First బట్ అన్చెక్డ్ కి మస్టా ఆప్షనల్? optional. Optional. ఆప్షనల్. హ్యాండిల్ చేస్తే చేయండి, లేకపోతే వదిలేయండి. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా మస్ట్ గా వి మస్ట్ బై హ్యాండిల్ బై యూజింగ్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్, ఒకవేళ సార్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ తో నేను చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయలేదు, అప్పుడు ఏమైతుంది? మీరే చెప్పండి. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేయలేదు. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని ఏ ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పండి? Abnormal termination. అఫ్ Checked కోర్స్ exceptions. వెయిట్ అక్కడ ఆగండి. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని మస్ట్ గా ఏం చేయాలి చెప్పండి అండి? మస్ట్ బి హ్యాండిల్ యూజింగ్ మస్ట్ Try బి and హ్యాండిల్ catch యూజింగ్ ట్రై అండ్ క్యాచ్. ఒకవేళ సార్ నాకు ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేయడం తెలియదు, లేకపోతే చేయలేదు, ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ తో ఐఎమ్ నాట్ హ్యాండిల్డ్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ హ్యాండిల్డ్. హ్యాండిల్ చేయకపోతే కంపైలర్ విల్ గివ్ ఎ ప్రికాషన్ ఆర్ ప్రివెన్షన్ ఆర్ సజెషన్ ఆర్ ఎర్రర్. అంటే రన్ టైంలో ఈ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తున్నారండి? కంపైలర్ ఒక ఎర్రర్ Compiler. మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. ఏమని ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇస్తా అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ చెప్పానండి, దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో Exception. సో అండ్ సో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. అది ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అయితే ఐఓ, ఏ ఎక్సెప్షన్ అయితే అదండి సో అండ్ సో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, సో అండ్ సో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో యూ ప్లీజ్ ఏంటండి హ్యాండిల్. Handle. సో యూ ప్లీజ్ హ్యాండిల్ చేయండి. అదర్వైజ్ ప్లీజ్ త్రో, ప్లీజ్ ఓకే ప్లీజ్ రిపోర్ట్ యూజింగ్ త్రోస్. ఇది ఎంత మీనింగ్ ఉంటుంది అంటే అండి, దిస్ లుక్స్ లైక్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గైస్, వెరీ వెరీ సూపర్ స్టేట్మెంట్. ఇది మీకు అర్థమయ్యే భాషలో రాసాను. ఇది యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో అంత ఇంత సింపుల్ గా నీట్ గా ఉండదండి. అంటే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ని ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఏం చేయాలమ్మా? హ్యాండిల్ చేయాలి. ఏ బ్లాక్స్ తో? ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. ఏ బ్లాక్స్ తో? ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. ఒకవేళ హ్యాండిల్ చేయడం తెలియకపోతే ఏం చేయాలి? నాకు హ్యాండిల్ చేయడం తెలియదు అని చెప్పాలి. ఒకవేళ మనం హ్యాండిల్ చేయకపోతే కంపైలర్ ముందుగా ప్రికాషన్ ఇస్తుంది. రన్ వరకు వెళ్ళాం, కంపైల్ టైంలోనే ఒక ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఏమని? బాబు సో అండ్ సో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, అది హ్యాండిల్ అయినా చెయ్యి, అట్లీస్ట్ నీకు హ్యాండిల్ చేయడం తెలియదని నాకు చెప్పు. యూజింగ్ ఏం చెప్పండి అండి? రిపోర్ట్ చేయి యూజింగ్ విచ్ స్టేట్మెంట్? Throws. Throws statement. Using which statement? Throws is also a keyword. Throws is also a Keyword. try, catch, throws. All these are keywords, guys. Final is a keyword. Throws is also a keyword. Keyword. Clear or not, guys? Okay. ఎక్కడ Clear. విన్నట్టుంది కదా ఈ థ్రోస్ వర్డ్. Yes, sir. బఫర్ రీడర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం యూజ్ చేసామా లేదా థ్రోస్? Yes, Throws sir. IO Throws exception. థ్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెల్ మీకు అప్పుడు చెప్పాను ఈ థ్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ గురించి విల్ లెర్న్ లేటర్ ఇన్ డీటెయిల్ అని చెప్పాను. గుర్తొచ్చిందా ఇప్పుడు? Yes. Yes, sir. learn later in detail అని చెప్పాను. Now it's time to learn, guys. Let's go for open. Let me write a new file for suppose to perform some addition of two numbers or something, subtraction of two numbers, anything, guys. Now by using buffer reader, by using which statements, guys? Please import Java dot. Java dot. Shall I write star? I would have star. Yes, sir. Right. Class. The class name I'm writing as shall I write check demo? Yes. Right. Check demo. Yes, Yes, sir. sir. Right. Public static void main. Void Then what I main need to write, class. guys? String
String Excellent. String arguments, args. throws, IO Wait, guys. exception. Wait. ఫస్ట్ థ్రోస్ హైవే ఎక్సెప్షన్ రాయకుండా రాద్దాం, ఓకేనా? మీకు తెలుసు కదా ఏమని రాయాలి, హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్ Input stream reader ISR equals to Sorry, SR new is input equals new to of- new. మర్చిపోయారా, గుర్తుందా? గుర్తుంది గుర్తుంది సార్ Stream సిస్టమ్ reader డాట్ of సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. సిస్టమ్ డాట్ Then what I need to write, guys? buffer reader BR equals to new buffer Wait. reader బఫర్ of ISR. Buffer reader BR. BR is equals to If there is any spelling mistakes, let me know, guys. Buffer reader BR is assigned with new of New buffer Buffer reader buffer of reader reader of of ISR. ISR. This is ISR. already we learnt in detail, guys. I am not going to recap once again. Okay. Then what I need to write here, sir? System dot out. Otherwise, I am declaring two variables, guys. Some integer a comma b and c also. I want to perform subtraction of two numbers. I am giving a message system dot out dot print ln of. What I am writing is enter two two values. వాల్యూస్. మీకు చెప్పానండి, Value. స్కానర్ కు బదులుగా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్ బఫర్ రీడర్ దేనికి బదులుగా అండి, స్కానర్ కు బదులుగా. ఓకే, ఇంటీజర్ డాట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు రైట్, గైస్, ఇంటీజర్ Integer డాట్ dot parse in Parse parse int of br dot BR read dot line. Then b is assigned with integer integer dot dot parse integer in dot parse parse int int of of BR dot br readline. dot read line. Then c is equals to a minus a minus b. Then system dot out dot print. This is a simple program, guys. This is not a big deal. difference equals to End of the main method, end of the class. Now we need to focus on what is the difference between checked and unchecked. Now I'm saving this file as checkdemo.java. Let's go for compile this program, guys. Java C. చెప్పండి. check What demo I need dot to write, java. guys? Checkdemo.java. Checkdemo.java. Then just see this error, guys. Unreported. ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన టెర్మినాలజీ, బట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా వచ్చింది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమని వచ్చింది చెప్పండి అండి. నేను చెప్పిన వర్డ్సే ఉంటాయి, బట్ ఒక ఫార్మాటెడ్ వేలో ఉంటుంది, జావా ఫార్మాటెడ్ వేలో. చెప్పండి అండి, అన్రిపోర్టెడ్ ఎక్సెప్షన్. ఏం ఎక్సెప్షన్ చెప్పండి? IO IO exception. మస్ట్ బి. చెప్పండి. Caught Caught. declared Must to be be caught Caught అంటే or మీనింగ్ ఏంటి? declared. మస్ట్ బి కాట్ Try అంటే catch. Try మీనింగ్ and ఏంటి? catch. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అనే ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రన్ టైమ్ లో. దాన్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయండి ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ తో. లేకపోతే ఆర్ చూడండి అండి, ఆర్ డిక్లేర్డ్ టు బి థ్రోన్. మీ ఒకవేళ హ్యాండిల్ చేయకపోతే నాకు చెప్పండి, హ్యాండిల్ చేయట్లేదు అని. క్లియరా కాదా అండి? clear ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు ఇట్లా నాకు చెప్పండి అని? ఎవరు చెప్తున్నారు? compiler. ఇప్పుడు కంపైలర్ ప్రికాషన్ ఇచ్చిందా Compiler. లేదా అండి? మనకి ఏమని ప్రికాషన్ ఇస్తుంది కంపైలర్? ఈ చెక్డ్ Either use ఎక్సెప్షన్ try ని catch block or throw. చెక్డ్కి వస్తుందా అన్చెక్డ్కి వస్తుందా? ఇది Checked Checked. case. Checked. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అర్థమైందా చెక్డ్కి అన్చెక్డ్కి? Yes sir. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేయాలి. ఒకవేళ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ తో హ్యాండిల్ చేయడం తెలియదు అనుకుందాం. తెలియదు అంటే ఇక్కడ ఏమని రాయాలి ప్లీజ్? ఏమని రాయాలి? Throws IO Throws exception. IO exception. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, థ్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అని రాస్తే ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేసినట్ట, లేకపోతే జస్ట్ స్కిప్ చేసినట్ట? Skip Skip చేసినట్టు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అండి, ట్రై అండ్ క్యాచ్ రాస్తేనే హ్యాండిల్ చేసినట్టు అండి. జస్ట్ ఇట్లా త్రోస్ అని రాస్తే జస్ట్ వీఆర్ స్కిప్పింగ్ ద ఎక్సెప్షన్, అంటే వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద ఎక్సెప్షన్. అంటే ఒకవేళ రన్ టైమ్ లో ఎర్రర్ వస్తే ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ అబ్నార్మల్ ఆర్ నార్మల్, గైస్. ఇలా త్రోస్ Abnormal. బాగా వినాలి. త్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అని రాస్తే అనుకోకుండా రన్ టైమ్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే ప్రోగ్రామ్ అబ్నార్మల్ గా టర్మినేట్ అవుతుందా, నార్మల్ గా టర్మినేట్ అవుతుందా? Abnormal, sir. ప్రోగ్రామ్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ అబ్నార్మల్లీ. ఎందుకంటే థ్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ నాట్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఎక్సెప్షన్, గైస్. హ్యాండిల్ చేసినట్టు కాదు అది. జస్ట్ మనమే కంపైల్ చెప్తున్నాం నాకు హ్యాండిల్ చేయడం తెలియదు అని రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం. క్లియరా కాదా అండి? Clear. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయడం అంటే ఏంటి? కంపల్సరీ Try Using catch try block. and ట్రై catch క్యాచ్ block. బ్లాక్. ఇందులో ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయా? No sir. No, లేవు No, అంటే sir. హ్యాండిల్ చేసినట్ట, హ్యాండిల్ చేయనట్ట? not Unhandled. handed. హ్యాండిల్ చేయలేదు అంటే
త్రోస్ అని రాసిన అంటే హ్యాండిల్ చేయనట్టే. జస్ట్ మన కంపైలర్ కు వీఆర్ గివింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దట్ వీఆర్ రిపోర్టింగ్. రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఏమని రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం? ఐ డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్. ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ రన్ టైమ్ ఎర్రర్, ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ద లాస్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తే అబ్నార్మల్ టర్మినేట్ కానివ్వండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ప్రోగ్రామ్ అబ్నార్మల్ గా టర్మినేషన్ కి నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను. క్లియరా కాదా అండి? ఎస్ గైస్ ప్లీజ్. రైట్ నా Clear, sir. రైట్. ఒకవేళ సార్ నాకు త్రోస్ ఐవో ఎక్సెప్షన్ అని రాయడం ఇష్టం లేదు సార్, అప్పుడు ఏం ఇప్పుడు కంపైల్ చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే. కంపైల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఉందా వెళ్ళిపోయిందా చెప్పండి నాకు. ఎర్రర్ ఆర్ No నో error. ఎర్రర్ గైస్? మళ్ళీ కంపైల్ చేస్తా చూడండి. ఎర్రర్ ఉందా నో ఎర్రర్ అండి? No error, sir. No error. జావా ఏమని రాస్తున్నాను చెప్పండి అమ్మ. చెక్ డెమో. ఎంటర్ 2 values 10 and 5. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ గైస్? 5. మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. సమ్ 20 and some 12. What is the answer guys? 8. Clear or not? Now, Clear. సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను హ్యాండిల్ చేయాలి సార్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? త్రోస్ ఐవో ఎక్సెప్షన్ తీసేయండి Try జాగ్రత్తగా. catch block. జస్ట్ వీ హావ్ 2 minutes గైస్, ఎందుకంటే సెషన్ క్లోజ్ అవుతుంది. వినండి జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకవేళ త్రోస్ రాయలేదు సార్, అప్పుడు ఏం చేయండి అండి? ట్రై బ్లాక్. ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడ ఏం చేయండి అండి? ట్రై బ్లాక్ రాసి Catch. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి Catch. చెప్పండి? క్యాచ్. వాట్ ఈస్ ద Catch. ఎక్సెప్షన్ వి వాంట్ హ్యాండిల్ గైస్? IO exception. IO Space T. IO exception కాబట్టి just here write as So system dot out dot okay print ln of e. Now this is handling the exception or ignoring the exception guys please? handling the exception. Handling the exception. handling the exception. Clear or not? Exception. సార్ Clear. Clear or ఒకవేళ not? ఐఓ ఎక్సెప్షన్ దగ్గర ఐఓ కాకుండా ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ తీసుకుంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అది చెప్తా 1 second. ఇదైతే ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు హ్యాండిల్ Okay, okay. చేస్తున్నానా లేదా అండి? రైట్. కంపైల్ అయిందా? ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా ప్లీజ్? No error. No error. రన్ error. చేశాను. రన్ కూడా అయిందా లేదా అండి? Yes, sir. Yes, Now we sir. got the output or not guys? Yes. Right. This is all about the checked exception. ఒకవేళ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాస్తే డోంట్ రైట్ త్రోస్ గైస్. డూ రిమెంబర్ దట్. ఓకే. ఇంతకుముందు ఎవరు Yes. అడిగారు కదా, సాయి చరణ్ మీరేనా అడిగింది? సార్ ఐవో ఎక్సెప్షన్ బదులు ఎక్సెప్షన్ రాస్తా అంటే 100% వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు వర్క్ కాదు చెప్పండి, మీరే చెప్పండి ఎందుకు వర్క్ కాదు? సూపర్ క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి సూపర్ క్లాస్ ఐవో ఎక్సెప్షన్ కూడా సూపర్ క్లాస్ ఎవరు? ఎక్సెప్షన్స్. ఎక్సెప్షనే కాబట్టి వర్క్ అవుతుంది. A reference variable of super class can refer to its subclass object. Valid or Subclass invalid? object. Guys? Valid or invalid? Valid. It works, guys. It works. Just see here. Working or any disturbance, guys? ఎస్ సార్. What is the rule followed here, guys? A reference variable of superclass can refer to its Subclass objects. subclass object. Now the session will be wind up, guys. If you have any doubts, let me know. నేను మళ్ళీ లింక్ పంపిస్తాను, గూగుల్ మీట్ లింక్. We'll see, guys. Okay. Yes. In the meanwhile, I'll stop recording this.